uh, that is sensor and transducer. So this unit carries 13 marks. तर 13 मार्क्सचा चॅप्टर आहे. सिलेबस मध्ये तुम्हाला सेन्सर्स अँड ट्रान्सड्यूसर. तर सिलेबस मध्ये आपल्याला 5 चॅप्टर आहेत. तर की आपण फर्स्ट युनिट जे आहे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स अँड सिग्नल स्टडी केलं. देन सेकंड जे आहे डायोड अँड ऍप्लिकेशन स्टडी केलं. थर्ड युनिट जे आहे बीजेटी दॅट इज बायपोलर जंक्शन ट्रान्झिस्टर युनिट जे आहे that we have studied. Then fourth unit we have studied FET. So FET means what? Field effect transistor. So field effect transistor, that is fourth unit we have studied. Now we start fifth unit, that is sensor and transducers. तर हा चॅप्टर जो आहे 13 मार्क्सचा चॅप्टर आहे सिलेबस मध्ये आपल्याला. So, in this unit, we will study what is sensor, what is transducer, what are the different types of sensors and transducer. Then we will study classification of transducer and sensor. Uh, so, in transducer part, we will study first of all what is transducer. So basically we know about what is transducer, what is definition of transducer. Then we will study different types of transducer on the basis of classification. So on the basis of classification we will study electrical transducer, then selection criteria of transducer. तर सिलेक्शन क्रायटेरिया मीन्स वॉट, की ज्यावेळी आपल्याला एखाद्या पर्टिक्युलर ऍप्लिकेशनसाठी ट्रान्सड्युसरची रिक्वायरमेंट असेल तर त्याच्यानुसार त्याचे स्पेसिफिकेशन्स जे आहे ते तुम्हाला माहिती असले पाहिजे. सो सिलेक्शन क्रायटेरिया मीन्स वॉट, द स्पेसिफिकेशन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर कॉम्पोनंट. देन नेक्स्ट one that we will study, that is basic construction of transducer. So we will study constructional part of transducer. Then in transducer we will study different types of transducer. In that first one we will study RTD. So RTD means what? Resistance temperature detector, that is temperature measuring device. So temperature transducer, we will study resistance temperature detector. Then second one is thermistor, that is also temperature measuring device, that we will study as a transducer element. Then next one component device we will study LVDT. So LVDT means what? Linear variable differential transformer. So construction and working of LVDT we will study in this. Then next RVDT. So RVDT means what? Rotary variable differential transformer, that we will study. The next one is strain gauge, that is also pressure measuring device. Then Borden tube, that is also pressure measuring device, that we will study. Then next we will study the application, advantages and disadvantages of particular devices in this unit. Then first one, that is we will study what is transducer. The transducer means what? It is nothing but device which convert one form of energy into another form of energy, that is called as a transducer. तर transducer means what? की आपण काय करतो, वन एका फॉर्मची एनर्जी जी आहे ती काय करतो दुसऱ्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ ट्रान्सड्युसर. की याच्यामध्ये आपण काय करणार आहे की सपोज एक्झाम्पल काय स्टडी करतोय की इन जनरल की तुमच्या घरामध्ये लाईट ऍप्लिकेशन आहे, तर लाईटला काय इनपुट सिग्नल काय असणार आहे? इलेक्ट्रिकल सिग्नल असणार आहे. आउटपुट तुमचं काय असणार आहे? लाईट आउटपुट असणार आहे. किंवा स्पीकर सिस्टीम असेल तर इनपुट सिग्नल काय असणार आहे तुमचं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल काय असणार आहे? इनपुट असणार आहे. आणि आउटपुट तुमचं काय असणार आहे? तर साऊंड सिग्नल जो आहे आउटपुट असणार आहे. दॅट इज द ट्रान्सड्युसर ऍप्लिकेशन. तर ट्रान्सड्युसर मध्ये आपण काय करणार आहे? तर वेगवेगळ्या टाईपचे ट्रान्सड्युसर जे आहे ते स्टडी करणार आहे. तर एक्झाम्पल तुम्हाला दिलेले आहेत.
temperature transducer, thermocouple, resistance temperature detector, that is also called as a RTD, thermistor, then resistive position transducer, displacement transducer, strain gauge. तर वेगवेगळे एक्झाम्पल्स जे आहे ते आपण याच्यामध्ये स्टडी करणार आहे. तर बेसिक डेफिनेशन जी आहे ती तुम्हाला ट्रान्सड्युसरची माहिती असले पाहिजे. तर ट्रान्सड्युसर मीन्स व्हॉट? इट इज अ डिव्हाइस which convert one form of energy into another form of energy, that is called as a transducer. तर ट्रान्सड्युसर मीन्स काय करतो आपण? एका फॉर्मची एनर्जी जी आहे दुसऱ्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करतो. सपोज इलेक्ट्रिकल टू साऊंड असेल, इलेक्ट्रिकल टू मोशन असेल, इलेक्ट्रिकल टू लाईट आउटपुट असेल, तर डिपेंड्स अपॉन युअर ऍप्लिकेशन. की आता आपण टेम्परेचर ट्रान्सड्युसर, सपोज थर्मिस्टर असेल, थर्मोकपल असेल किंवा RTD असेल, तर हे जे आहे टेम्परेचर मेजरिंग डिव्हाइसेस आहे. तर याच्यामध्ये इनपुट तुमचं काय असणार आहे की तुम्ही हिटिंग काय करणार आहे, वॉटरला हिटिंग देणार आहे, आणि थर्मिस्टर कंपोनंट किंवा थर्मोकपल असेल किंवा RTD रॉडच्या अक्रॉस काय करणार आहे, टेम्परेचर जे आहे ऍज अ आउटपुट म्हणून मेजर करणार आहे. देन नेक्स्ट जे आहे की फर्स्ट जे आहे टाईप इलेक्ट्रिकल ट्रान्सड्युसर. सो इलेक्ट्रिकल ट्रान्सड्युसर मीन्स व्हॉट? इट इज नथिंग बट which converts non-electrical quantity into equivalent electrical quantity, that is called as a electrical transducer. तर इलेक्ट्रिकल ट्रान्सड्युसर मीन्स व्हॉट? की याच्यामध्ये आपण काय करणार आहे की वन फॉर्म ऑफ एनर्जी दॅट वी विल कन्वर्ट इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. तर अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी मीन्स व्हॉट? की याच्यामध्ये काय करणार आहे आपण इलेक्ट्रिकल ट्रान्सड्युसर मध्ये, तर वन नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीचं कन्वर्जन काय करणार आहे, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मध्ये कन्वर्जन करणार आहे. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ इलेक्ट्रिकल ट्रान्सड्युसर. So electrical transducer means what? In this we will convert non-electrical signal into its equivalent electrical signal, that is called as a electrical transducer. So non-electrical quantity, that is nothing but quantities such as force, displacement, stress, temperature. These are the non-electrical quantity, and that we will convert into electrical quantity. तर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी कोणत्या? की आपण आउटपुट कशामध्ये मेजर करणार आहे, करंट किंवा व्होल्टेज मध्ये काय करणार आहे, तर आउटपुट जे आहे ते मेजर करतो इलेक्ट्रिकल ट्रान्सड्युसर्स मध्ये. So electrical transducer means what? It converts non-electrical quantity into its equivalent electrical quantity, that is called as a electrical transducer. Then non-electrical quantities जे आहे तर इनपुट जे आहे फोर्स असेल, डिस्प्लेसमेंट असेल, स्ट्रेस असेल, टेम्परेचर असेल, that are the non-electrical quantity that we will convert into electrical quantity, that is such as करंट अँड व्होल्टेज. तर करंट अँड व्होल्टेजच्या टर्म्स मध्ये आपण काय करणार आहे, आउटपुट पॅरामीटर जे आहे ते मेजर करणार आहे, दॅट इज इलेक्ट्रिकल ट्रान्सड्युसर. देन नेक्स्ट जे आहे की आपण ट्रान्सड्युसरचं क्लासिफिकेशन जे आहे ते स्टडी करतोय. सो द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रान्सड्युसर दॅट इज डिवायडेड ऑन द बेसिस ऑफ दॅट इज on the basis of transduction form used. Then second one is as a primary and secondary transducer. Then next type we will study active and passive transducer. Then next one type we will study analog and digital transducer. And last one is that is we will study inverse and that is transducer as a inverse transducer that we will study. तर क्लासिफिकेशन जे आहे की याच्यामध्ये की फॉर्म जो आहे की ऑन द बेसिस ऑफ ट्रान्सड्युसर फॉर्म वरती क्लासिफिकेशन स्टडी करणार आहे. देन आपण याच्यामध्ये प्रायमरी अँड सेकंडरी ट्रान्सड्युसर कन्सेप्ट जो आहे तो स्टडी करणार आहे, डेफिनेशन आणि त्याचे ऍप्लिकेशन्स जे आहे ते स्टडी करणार आहे. देन नेक्स्ट वन टाइप जो आहे दॅट इज ऍक्टिव्ह अँड पॅसिव्ह ट्रान्सड्युसर we will study. Then next type is analog and digital transducer that we will study. Then next is inverse transducer, that is transducer which acts as a inverse transducer, that we will study. Then next जो है कि on the basis of transduction
फॉर्म युज्ड. तर आपण याच्यामध्ये काय करणार आहे, फर्स्ट क्लासिफिकेशन पार्ट जे आहे दॅट इज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रान्सडक्शन फॉर्म यूज. तर याच्यामध्ये आपण काय करणार आहे, तर 3 टाईप जे आहे ते डिटेलमध्ये स्टडी करणार आहे. रेजिस्टिव्ह ट्रान्सड्युसर, कॅपॅसिटिव्ह ट्रान्सड्युसर अँड इंडक्टिव्ह ट्रान्सड्युसर. तर फर्स्ट युनिटमध्ये तुम्हाला रेजिस्टिव्ह, कॅपॅसिटिव्ह आणि इंडक्टिव्ह कन्सेप्ट जो आहे तो सांगितलेला आहे. तर रेजिस्टिव्ह मीन्स व्हॉट, that is register means what, that is used for current limiting purpose. The unit of resistance is ohm. Then second component is capacitive. So capacitive is nothing but what, capacitor component. So capacitor component we will use for charging and discharging purpose. So we will charge and discharge component in electrical field. Then inductive transducer. So inductive transducer means what, inductor component. तर इंडक्टर कंपोनेंट जो आहे तो आपण काय करतो, सेम की इलेक्ट्रिकल एनर्जी सॉरी मॅग्नेटिक एनर्जी स्टोरिंग पर्पज साठी आपण काय करतो, इंडक्टर कंपोनेंट जो आहे तो यूज करतो. तर इंडक्टरचं युनिट जे आहे ते आपण स्टडी केलेलं आहे. तर इंडक्टरचं युनिट काय आहे, हेनरी. कॅपॅसिटरचं युनिट फॅरेड. तर युनिट आपण स्टडी केलेले आहेत फर्स्ट युनिट मध्ये. रेजिस्टर जो आहे ओहम मध्ये मेजर करता, कॅपॅसिटर फॅरेड मध्ये आणि इंडक्टर जो आहे हेनरी मध्ये तुम्ही मेजर करता. प्रत्येकाचं फंक्शन जे आहे फर्स्ट युनिट मध्ये सांगितलेलं आहे. सेम याच्यामध्ये आपण काय करणार आहे, सेम क्लासिफिकेशन जे आहे स्टडी करणार आहे. रेजिस्टिव्ह ट्रान्सड्युसर, कॅपॅसिटिव्ह ट्रान्सड्युसर अँड इंडक्टिव्ह ट्रान्सड्युसर. Then second type that we will study primary and secondary transducer. So primary and secondary transducer, in that we will study example that is LVDT with Bourdon tube. तर आता इथं ही डायग्राम जी दिलेली आहे तुम्हाला LVDT with Bourdon ट्यूब ची डायग्राम दिलेली आहे. तर ही डायग्राम जी आहे ती आपण डिटेल मध्ये स्टडी करणार आहे. तर फर्स्ट डायग्राम जी आहे ही इथं हा जो आहे LVDT आहे आणि हा जो आहे इथं बॉर्डन ट्यूब याला कनेक्टेड आहे. तर ही डायग्राम जी आहे ती आपण डिटेल मध्ये स्टडी करणार आहे. तर LVDT मीन्स व्हॉट, लिनियर व्हेरिएबल डिफरन्शियल ट्रान्सफॉर्मर. सो primary and secondary transducer. So primary and secondary transducer means what, primary transducer means what, here this Bourdon tube acts as a primary transducer and this LVDT acts as a secondary transducer. So तर इथं बॉर्डन ट्यूब जे आहे प्रायमरी ट्रान्सड्युसर आहे आणि LVDT जो आहे सेकंडरी ट्रान्सड्युसर म्हणून ऍक्ट होतोय. तर का, तर डायग्राम मध्ये सांगते. तर ही जी आहे सी शेप बॉर्डन ट्यूब आहे, फिक्स्ड एंड आहे. इनपुटला आपण काय करणार आहे, प्रेशर ऍज अ इनपुट म्हणून अप्लाय करणार आहे. तर प्रेशर मीन्स व्हॉट, की सपोज ही तुमची ट्यूब आहे, तर ट्यूब मध्ये तुम्ही काय करता, हवा भरता. तर इथं काय होतं की तुम्ही ट्यूब मध्ये मॅक्सिमम पर्यंत काय करता, मॅक्सिमम पोझिशन पर्यंत काय करता की ट्यूब मध्ये हवा भरता. सेम इथं काय करणार आहे की प्रेशर मीन्स आपण काय करणार आहे, या ट्यूब मध्ये काय करणार आहे, एअर फिल करणार आहे मॅक्सिमम पोझिशन पर्यंत. देन याच्या अक्रॉस तुमचं काय असणार आहे, फ्री एंड. तर फ्री एंड इज नथिंग बट कॉर्ड. तर इथं काय होणार आहे की तुमचं डिस्प्लेसमेंट आउटपुट असणार आहे ऍक्च्युअल मध्ये सेटअप जे आहे आपल्या लॅब मध्ये. तर इथं तुम्हाला सेटअप वरती काय मिळणार आहे, आउटपुट काय मिळणार आहे, डिस्प्लेसमेंट ऍज अ आउटपुट मिळणार आहे. तर ते डिस्प्लेसमेंट आपण काय करणार आहे, आउटपुट जे आहे ऍज अ इनपुट म्हणून काय करणार आहे, या LVDT ला देणार आहे. तर LVDT मीन्स व्हॉट, लिनियर व्हेरिएबल डिफरन्शियल ट्रान्सफॉर्मर. तर आता हे जे आहे लिनियर व्हेरिएबल डिफरन्शियल ट्रान्सफॉर्मर आहे. इन दिस here there are two secondary windings. So in this diagram here this is secondary winding, suppose S1, and this is secondary winding S2. Here primary winding, तर इथं प्रायमरी वाइंडिंग इंडिकेट केलेली आहे. प्रायमरी वाइंडिंगच्या अक्रॉस आपण काय करणार आहे, AC इनपुट सप्लाय जो आहे तो सर्किट मध्ये पास करणार आहे. देन कोर जो आहे, तर कोरला काय केलेलं आहे, बॉर्डन ट्यूबचे आउटपुट जे आहे बाय युझिंग कॉर्ड अँड पुली we will given output displacement output to this core. तर LVDT means what, लिनियर व्हेरिएबल डिफरन्शियल ट्रान्सफॉर्मर. तर याच्यामध्ये काय आहे की प्रायमरी वाइंडिंग आहे, दोन सेकंडरी वाइंडिंग आहे S1 S2
आउटपुट काय करणार आहे, आउटपुट व्होल्टेज जे आहे ते आपण काय करणार आहे याच्यामध्ये मेजर करणार आहे. तर इथं काय आहे की S1 वाइंडिंग आहे, इथं ही S2 वाइंडिंग आहे. S1 वाइंडिंगच्या अक्रॉसचा आउटपुट व्होल्टेज आपण काय करणार आहे ES1 ने रिप्रेझेंट करणार आहे. S2 सेकंडरीच्या S2 इथं S2 वाइंडिंग आहे, तर S2 वाइंडिंगच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज जे आहे ES2 ने रिप्रेझेंट करतो. देन प्रायमरी वाइंडिंग रिप्रेझेंट केलेली आहे. तर ज्यावेळी प्रेशर तुम्ही ऍज अ इनपुट म्हणून अप्लाय करणार आहे दॅट टाइम इथं काय होणार आहे, तर डिस्प्लेसमेंट आउटपुट होणार आहे. तर डिस्प्लेसमेंट मीन्स व्हॉट, की पुली थ्रू काय करणार आहे तुम्ही, हा कोर जो आहे तो मूव्ह करणार आहे. तर कोर मूव्ह करणार आहे मीन्स व्हॉट, की कोर काय करणार आहे की या दोन सेकंडरी वाइंडिंगच्या अक्रॉस आपण काय करणार आहे, कोरची पोझिशन सेट करणार आहे. तर फर्स्ट कंडिशन काय आहे की कोर ज्यावेळी सेंटरला असणार आहे दॅट टाइम काय होणार आहे, तर कोर ज्यावेळी सेंटरला असणार आहे, तर कोर ज्यावेळी सेंटरला असणार आहे त्यावेळी काय असणार आहे, नल कंडिशन असणार आहे. तर केस 1 आपली काय असणार आहे, तर याच्यामध्ये केस 1 जी आहे ती तुमची नल पोझिशन तुम्ही स्टडी करणार आहे. देन केस सेकंड जी आहे याच्यामध्ये आपण काय करणार आहे, पॉझिटिव्ह डिस्प्लेसमेंट स्टडी करणार आहे. देन केस थर्ड जी आहे याच्यामध्ये आपण काय करणार आहे, निगेटिव्ह डिस्प्लेसमेंट म्हणून स्टडी करणार आहे. तर याच्यामध्ये आपण 3 केस स्टडी करणार आहे. फर्स्ट केस जी आहे नल पोझिशन, सेकंड केस जी आहे पॉझिटिव्ह डिस्प्लेसमेंट आणि थर्ड केस जी आहे ती आपण काय करणार आहे, निगेटिव्ह डिस्प्लेसमेंट. तर 3 केसेस जे आहे त्या आपण काय करणार आहे, स्टडी करणार आहे. तर 3 केसेस कशा सेट करणार आहे, तर कॉर्ड थ्रू काय करणार आहे, हा कोर काय करणार आहे, सेंटरला प्लेस करणार आहे. तर सेंटरला मीन्स व्हॉट, कोर जो आहे प्रायमरी वाइंडिंगच्या अक्रॉस तर असणारच आहे S1 आणि S2. तर या दोन्ही वाइंडिंगच्या अक्रॉस तुमचा कोर काय असणार आहे, प्रेझेंट असणार आहे. देन इथं सेकंडरी वाइंडिंग, इथं ही S1 आहे S2 आहे. तर S1 चं सेकंड टर्मिनल जे आहे S2 च्या सेकंड टर्मिनलला काय केलेलं आहे, शॉर्ट केलेलं आहे इथं. तर हे टर्मिनल जे आहे डायग्राम मध्ये बघा, इथं हे सिरीज अपोजिशन मध्ये कनेक्टेड आहे. तर नल पोझिशन मध्ये काय असणार आहे की ज्यावेळी कोर तुमचा सेंटरला असणार आहे दॅट टाइम आउटपुट व्होल्टेज तुम्हाला काय मिळणार आहे, तर आउटपुट व्होल्टेज जे आहे ते तुम्हाला 0 मिळणार आहे. दॅट इज फर्स्ट केस मध्ये नल पोझिशन मध्ये आउटपुट व्होल्टेजची रीडिंग तुम्हाला काय मिळणार आहे, 0. दॅट इज फॉर null position for first case. So in first case we will place core at the center. Null position means what, we will set core at the center, means core is across S1 winding as well as this S2 winding. Here when core is at center that time, तर S1 चं सेकंडरी टर्मिनल जे आहे दॅट इज कनेक्टेड टू S2 च्या सेकंड टर्मिनलला शॉर्ट केलेलं आहे. तर त्याच्यामुळे आउटपुट व्होल्टेज तुम्हाला काय मिळणार आहे, फर्स्ट नल पोझिशन मध्ये 0 मिळणार आहे. तर नल मीन्स व्हॉट, 0 लक्षात ठेवायचं. तर फर्स्ट केस मध्ये काय मिळणार आहे तुम्हाला, आउटपुट व्होल्टेज जे आहे 0 मिळणार आहे. देन सेकंड केस जे आहे पॉझिटिव्ह, तर सेकंड केस जे आहे पॉझिटिव्ह डिस्प्लेसमेंट केस आहे. तर पॉझिटिव्ह डिस्प्लेसमेंट केस मध्ये काय होणार आहे, तर आपण कोर काय करणार आहे, तर हा कोर आहे. तर कोर काय करणार आहे, कॉर्डच्या हेल्पने काय करणार आहे, कोर काय करणार आहे, इथं S1 वाइंडिंगच्या अक्रॉस सेट करणार आहे. त्यावेळी S2 वाइंडिंगच्या अक्रॉस तुमचा कोर नसणार आहे, फक्त कोर काय असणार आहे, S1 वाइंडिंगच्या अक्रॉस असणार आहे. तर कोर ज्यावेळी S1 वाइंडिंगच्या अक्रॉस असणार आहे दॅट टाइम S2 च्या अक्रॉसचा आउटपुट व्होल्टेज काय असणार आहे, 0 असणार आहे. तर इथं काय असणार आहे की तुमचं ES1 की आपण आउटपुट व्होल्टेज काय करणार आहे, मेजर करणार आहे. की फर्स्ट S1 वाइंडिंगच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज ES1 ने नोट करणार आहे. S2 वाइंडिंगच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज जे आहे ES2 ने मेजर करणार आहे. आउटपुट व्होल्टेज सपोज आपण V0 ने रिप्रेझेंट करतोय. तर फॉर्म्युला जो आहे पॉझिटिव्ह डिस्प्लेसमेंट मध्ये V0 इज इक्वल टू ES1 मायनस
ES2 कंडिशन नोट करणार आहे. तर ES1 मायनस ES2 मीन्स व्हॉट, ही कोर काय असणार आहे, पॉझिटिव्ह डिस्प्लेसमेंट मध्ये ES1 वाइंडिंगच्या अक्रॉस असणार आहे, S2 च्या अक्रॉस नसणार आहे. दॅट टाइम की तुमचा आउटपुट व्होल्टेज, तर S2 या वाइंडिंग S2 वाइंडिंगच्या अक्रॉस काय असणार आहे, आउटपुट व्होल्टेज जे आहे ते तुमचं काय असणार आहे, 0 असणार आहे. आणि फर्स्ट प्रायमरी S2 च्या अक्रॉसचं व्होल्टेज 0 असणार आहे आणि S1 च्या अक्रॉस तुमचं काय असणार आहे, पॉझिटिव्ह व्होल्टेजची व्हॅल्यू जी आहे ती मिळणार आहे. म्हणजे तुमचा फॉर्म्युला काय येणार आहे की V0 इज इक्वल टू ES1 मायनस 0. तर मायनस 0 मीन्स व्हॉट, ES2 ची व्हॅल्यू 0 का पुट केली आहे, तर कोर काय केलेला आहे इथं, प्रायमरी वाइंडिंगच्या अक्रॉस मूव्ह केलेला आहे. तर कोर काय असणार आहे, S1 वाइंडिंगच्या अक्रॉस असणार आहे, S2 च्या अक्रॉस ऍबसेंट असणार आहे. मीन्स याच्यामध्ये EMF जे काही इंड्यूस होणार आहे दॅट इज 0 असणार आहे. सो V0 इज इक्वल टू काय नोट केलेलं इक्वेशन मध्ये, ES1 मायनस 0. मीन्स आउटपुट व्होल्टेज तुमचं काय असणार आहे, V0 इज इक्वल टू आउटपुट व्होल्टेजची रिडिंग जी आहे ती तुम्हाला काय मिळणार आहे, तर V0 इज इक्वल टू प्लस आउटपुट व्होल्टेज आहे प्लस ES1 आउटपुट व्होल्टेज जे आहे ते फर्स्ट कंडिशन मध्ये मिळणार आहे, पॉझिटिव्ह डिस्प्लेसमेंट मध्ये. तर पॉझिटिव्ह डिस्प्लेसमेंट जे आहे सेकंड कंडिशन आहे. देन थर्ड कंडिशन जी आहे ती आपण काय करणार आहे, निगेटिव्ह डिस्प्लेसमेंट कंडिशन जी आहे ती स्टडी करणार आहे. तर निगेटिव्ह डिस्प्लेसमेंट मध्ये आपण काय सेम इक्वेशन नोट करणार आहे, V0 इज इक्वल टू ES1 मायनस ES2 इक्वेशन नोट करणार आहे. देन की कोर जो आहे थर्ड केस मध्ये काय करणार आहे, कोर जो आहे, तर आता सेकंड केस मध्ये काय केलेलं, पॉझिटिव्ह डिस्प्लेसमेंट मध्ये काय करणार आहे आपण, कोर जो आहे S1 वाइंडिंगच्या अक्रॉस मूव्ह करतोय. देन निगेटिव्ह डिस्प्लेसमेंट मध्ये कोर काय करणार आहे, S2 वाइंडिंगच्या अक्रॉस. तर या वाइंडिंगच्या अक्रॉस काय करणार आहे, कोर जो आहे तो पूर्ण कोर काय असणार आहे, या S2 वाइंडिंगच्या अक्रॉस असणार आहे. मीन्स व्होल्टेज जे आहे ते फक्त काय होणार आहे, S2 वाइंडिंग मध्ये जनरेट होणार आहे. दॅट इज व्होल्टेज जे आहे S2 वाइंडिंगच्या अक्रॉसचं ES2 ने नोट केलेलं आहे. तर इक्वेशन जे आहे चॅटबॉक्स मध्ये तुम्हाला शेअर केलेलं आहे, V0 इज इक्वल टू ES1 मायनस ES2. तर प्रायमरी वाइंडिंगच्या अक्रॉस ES1 वाइंडिंगच्या अक्रॉस काय असणार आहे, कोर जो आहे तो ऍबसेंट असणार आहे. मीन्स तुमची ES1 ची व्हॅल्यू काय असणार आहे, 0 असणार आहे, मायनस ES2 च्या अक्रॉस काय असणार आहे, तुमचं व्होल्टेज जे आहे ते प्रेझेंट असणार आहे. तर इक्वेशन काय येणार आहे तुमचं, V0 इज इक्वल टू 0 मायनस ES2. मीन्स आउटपुट व्होल्टेज तुमचं काय येणार आहे, निगेटिव्ह डिस्प्लेसमेंट मध्ये. तर तुम्हाला ES2 मीन्स व्हॉट, S2 वाइंडिंगच्या अक्रॉस व्होल्टेज जे आहे ते काय मिळणार आहे, निगेटिव्ह मिळणार आहे. तर निगेटिव्ह काय मिळणार आहे, कोर जो आहे S2 वाइंडिंगच्या अक्रॉस असणार आहे, दॅट टाइम S1 च्या अक्रॉस ऍबसेंट असणार आहे. तर कोर ज्यावेळी S1 च्या अक्रॉस ऍबसेंट असणार आहे दॅट टाइम त्या वाइंडिंगची व्हॅल्यू काय असणार आहे, 0 असणार आहे. मीन्स त्या वाइंडिंगच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज काय असणार आहे, 0 असणार आहे. तर प्रायमरी अँड सेकंडरी ट्रान्सड्युसरचं एक्झाम्पल जे आहे LVDT विथ बॉर्डन ट्यूब शेअर केलेलं आहे. सो again I am explaining, that is this is C-shaped Borden tube which is acts as a primary transducer. Then this LVDT acts as a secondary transducer. So काही वेळा क्वेश्चन विचारला जातो, why LVDT is called as a secondary transducer. तर secondary transducer means what, because LVDT follows output of the Borden tube as a input. तर secondary transducer are also called as a follower of primary transducer. तर स्टेटमेंट जे आहे ते लक्षात ठेवा. तर सेकंडरी ट्रान्सड्युसर जे आहे दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ फॉलोवर ऑफ प्रायमरी ट्रान्सड्युसर. तर फॉलोवर ऑफ प्रायमरी ट्रान्सड्युसर मीन्स व्हॉट, याच्यामध्ये काय केलेलं आहे, प्रायमरी वाइंडिंगचा प्रायमरी ट्रान्सड्युसरचं आउटपुट जे आहे ऍज अ इनपुट म्हणून काय केलेलं आहे, सेकंडरी ट्रान्सड्युसरला पास केलेलं आहे. सो दिस इज कॉल्ड ॲज अ सेकंडरी ट्रान्सड्युसर आर कॉल्ड ॲज अ फॉलोवर ऑफ that is called as a follower of primary transducer. तर याच्यामध्ये सेकंडरी ट्रान्सड्युसर आर कॉल्ड ॲज अ फॉलोवर ऑफ प्रायमरी ट्रान्सड्युसर. तर कशासाठी, तर प्रायमरी ट्रान्सड्युसरचं आउटपुट जे आहे दॅट इज गिव्हन ॲज अ इनपुट टू धिस
सेकंडरी ट्रान्सड्युसर. तर इथं आउटपुट काय असणार आहे, डिस्प्लेसमेंट. तर डिस्प्लेसमेंट मीन्स व्हॉट, की आपण काय करणार आहे, कोरची जी आहे मुवमेंट करणार आहे बाय युझिंग पुली अँड कॉर्ड. तर कोर काय करणार आहे, नल पोझिशन मध्ये काय करणार आहे, कोर जो आहे तो सेंटरला सेट करणार आहे. त्याच्यानुसार S1 आणि S2 च्या अक्रॉसचं आउटपुट व्होल्टेज जे आहे ते आपण मेजर करणार आहे. तर इथं आउटपुट व्होल्टेज, तर नल पोझिशन मध्ये आउटपुट व्होल्टेज काय असणार आहे, 0 असणार आहे. तर इथं दोन टर्मिनल जे आहे सिरीज अपोजिशन मध्ये कनेक्टेड आहे. S1 आणि S2 चे सेकंड टर्मिनल जे आहे सिरीज अपोजिशन मध्ये कनेक्टेड आहे. कोर ज्यावेळी सेंटरला असणार आहे दॅट टाइम. देन केस सेकंड जे आहे पॉझिटिव्ह डिस्प्लेसमेंट. तर चॅटबॉक्स मध्ये पॉझिटिव्ह डिस्प्लेसमेंटची केस जी आहे ती शेअर केलेली आहे बघा. तर पॉझिटिव्ह डिस्प्लेसमेंट मध्ये काय होणार आहे, कोर जो आहे तो आपण काय करणार आहे, S1 वाइंडिंगच्या अक्रॉस मूव्ह करणार आहे. दॅट टाइम S2 वाइंडिंगच्या अक्रॉसचं आउटपुट व्होल्टेज काय असणार आहे, 0 असणार आहे. मीन्स LVDT मीन्स व्हॉट, लिनियर व्हेरिएबल डिफरन्शियल ट्रान्सफॉर्मर. तर डिफरन्शियल मीन्स व्हॉट, की आपण या दोन वाइंडिंग मधला काय करणार आहे, डिफरन्स कॅल्क्युलेट करणार आहे. सो इक्वेशन जे आहे V0 इज इक्वल टू चॅटबॉक्स मध्ये नोट केलेलं आहे ES1 मायनस ES2. तर ES1 मीन्स व्होल्टेज अक्रॉस S1 वाइंडिंग आणि ES2 मीन्स व्होल्टेज अक्रॉस S2 वाइंडिंग. तर डिफरन्स जो आहे तो आपण कॅल्क्युलेट करणार आहे. देन तर पॉझिटिव्ह डिस्प्लेसमेंट मध्ये आपल्याला काय, तर S1 वाइंडिंगच्या अक्रॉस व्होल्टेज प्रेझेंट असणार आहे, S2 च्या अक्रॉस ऍबसेंट असणार आहे, दॅट इज 0 असणार आहे. तर त्याच्यानुसार V0 इज इक्वल टू चॅटबॉक्स मध्ये शेअर केलेले ES1 मायनस 0 मीन्स आउटपुट व्होल्टेज V0 इज इक्वल टू काय येणार आहे, ES1. तर ES1 ची व्हॅल्यू तुमची काय असणार आहे, पॉझिटिव्ह असणार आहे. देन थर्ड कंडिशन जी आहे निगेटिव्ह डिस्प्लेसमेंट चॅटबॉक्स मध्ये शेअर केलेली आहे बघा. तर निगेटिव्ह डिस्प्लेसमेंट मध्ये सेम आपण काय करणार आहे, दोन वाइंडिंग मधला काय करणार आहे, डिफरन्स जो आहे तो कॅल्क्युलेट करणार आहे, ES1 मायनस ES2. तर कोर काय करणार आहे आपण, सेकंड ES2 वाइंडिंगच्या अक्रॉस मूव्ह करणार आहे. तर कोर जो आहे या वाइंडिंगच्या अक्रॉस असणार आहे. दॅट टाइम या वाइंडिंगच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज, S1 वाइंडिंगच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज काय असणार आहे, 0 असणार आहे. ES1 ची व्हॅल्यू काय असणार आहे, 0 मायनस ES2. तर V0 इज इक्वल टू तुम्हाला आउटपुट व्होल्टेज काय मिळणार आहे, मायनस ES2. तर सेकंडरी S2 च्या अक्रॉसचं व्होल्टेज जे आहे ते तुम्हाला काय मिळणार आहे, निगेटिव्ह डिस्प्लेसमेंट मध्ये निगेटिव्ह रिडिंग जे आहे त्या मिळणार आहेत. दॅट इज तर so the secondary transducer is also called as a follower of primary transducer. Follower of primary transducer means what, that is it follows output of primary transducer as a input to the secondary transducer, that is called as a follower. तर लक्षात आलंय, LVDT with Borden tube application प्रायमरी अँड सेकंडरी ट्रान्सड्युसर मध्ये 3 केसेस ज्या आहेत त्या लक्षात ठेवायच्या. नल पोझिशन केस 1, की ज्याच्यामध्ये आउटपुट व्होल्टेज 0 असणार आहे. सेकंड कंडिशन काय आहे, पॉझिटिव्ह डिस्प्लेसमेंट, की ज्याच्यामध्ये काय असणार आहे, की S1 वाइंडिंगच्या अक्रॉस व्होल्टेज जे आहे प्रेझेंट असणार आहे, बट S2 च्या अक्रॉस काय असणार आहे, ऍबसेंट असणार आहे. मीन्स ES1 च्या अक्रॉस तुम्हाला व्होल्टेज मिळणार आहे, ES2 च्या अक्रॉस काय असणार आहे, 0 व्हॅल्यू असणार आहे. तर ES1 मायनस 0 मीन्स ES1 तुमचा आउटपुट असणार आहे. V0 इज इक्वल टू प्लस ES1 चॅटबॉक्स मध्ये शेअर केलेलं आहे. मीन्स पॉझिटिव्ह डिस्प्लेसमेंट मध्ये काय मिळणार आहे तुम्हाला, पॉझिटिव्ह रिडिंग जे आहे त्या मिळणार आहे. आणि थर्ड केस जे आहे निगेटिव्ह डिस्प्लेसमेंट. तर निगेटिव्ह डिस्प्लेसमेंट मध्ये आपल्याला काय करणार आहे, मिळणार आहे, की आपण कोर जो आहे तो इथं या वाइंडिंगच्या अक्रॉस S2 च्या अक्रॉस मूव्ह करणार आहे. दॅट टाइम या S1 च्या अक्रॉसचं व्होल्टेज काय असणार आहे, 0 असणार आहे. मीन्स ES1 मायनस ES2. तर ES1 ची व्हॅल्यू काय असणार आहे, 0 मायनस ES2. तुमचा आन्सर काय येणार आहे, मायनस ES2. मीन्स तुम्हाला आउटपुट व्होल्टेज काय मिळणार आहे, इथं निगेटिव्ह आउटपुट व्होल्टेज जे आहे निगेटिव्ह डिस्प्लेसमेंट मध्ये मिळणार आहे. तर प्रायमरी अँड सेकंडरी ट्रान्सड्युसर लक्षात आलंय, चॅटबॉक्स मध्ये शेअर करा. सिंपल कन्सेप्ट आहे, फक्त डायग्राम तुम्हाला लक्षात ठेवावी लागेल. 2 ट्रान्सड्युसरचे आहे ते इथं शेअर केलेले. प्रेशर मेजरिंग डिव्हाइस आहे आणि हा LVDT आहे. तर इनपुट प्रेशर पास करणार आहे, आउटपुट तुमचं काय असणार आहे, डिस्प्लेसमेंट असणार आहे. डिस्प्लेसमेंट मीन्स व्हॉट, की आपण डिस्प्लेसमेंट जे आहे
असते या कोरला कनेक्टेड आहे. फक्त हा कोर काय करणार आहे, मूव्ह करणार आहे. नल पोझिशनला असेल, पॉझिटिव्ह डिस्प्लेसमेंटला असेल किंवा निगेटिव्ह डिस्प्लेसमेंटला असेल, त्याच्यानुसार आपण फक्त काय करणार आहे, कोरची मुवमेंट करणार आहे. दॅट इज द प्रायमरी अँड सेकंडरी ट्रान्सड्युसर. तर लक्षात आलंय प्रायमरी अँड सेकंडरी ट्रान्सड्युसर. चॅट बॉक्स मध्ये शेअर करा. सिंपल कन्सेप्ट आहे. सेम ऍप्लिकेशन परत आपण स्टडी करणार आहे. फक्त प्रेशर ट्रान्सड्युसर आणि ओनली एलव्हीडीटी ऍप्लिकेशन जे आहे ते आपण परत स्टडी करणार आहे. तर हे लक्षात आलंय प्रायमरी अँड सेकंडरी ट्रान्सड्युसर. चॅट बॉक्स मध्ये शेअर करा. चॅट बॉक्स मध्ये यस ऑर नो शेअर करा. चॅट बॉक्स मध्ये शेअर करा. लक्षात आलंय का नाही? देन नेक्स्ट जे आहे वी विल स्टडी ऍक्टिव्ह अँड पॅसिव्ह ट्रान्सड्युसर. सो फर्स्ट युनिट मध्ये ऍक्टिव्ह अँड पॅसिव्ह कन्सेप्ट जो आहे तो तुम्हाला सांगितलेला आहे. तर पॅसिव्ह मीन्स व्हॉट, देर इज दॅट इज वी रिक्वायर. तर पॉवर सप्लायची जी आहे रिक्वायरमेंट जी आहे दॅट इज इम्पॉर्टंट असते. तर याच्यामध्ये काय की ट्रान्सड्युसर, इफ ट्रान्सड्युसर डिराइव्ह द पॉवर required for transduction from an power source, then this kind of transducer are known as a passive transducer. तर passive transducer means what, याच्यामध्ये तुम्हाला पॉवरची रिक्वायरमेंट असणार आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ पॉवर ट्रान्सड्युसर. आणि ज्याच्यामध्ये देर इज नो नीड ऑफ पॉवर दॅट इज कॉल्ड ॲज अ ऍक्टिव्ह ट्रान्सड्युसर. तर ऍक्टिव्ह ट्रान्सड्युसर आणि पॅसिव्ह ट्रान्सड्युसरचे आपण एक्झाम्पल स्टडी करणार आहे. एलव्हीडीटी आणि आरव्हीडीटी. तर एलव्हीडीटी आता आपण स्टडी केलं, सेम एक्झाम्पल जे आहे ते स्टडी करणार आहे. सो पॅसिव्ह ट्रान्सड्युसर मीन्स व्हॉट, इट रिक्वायर्स एक्सटर्नल power for their operation, that is called as a passive transducer. की आता आपण एलव्हीडीटी एक्झाम्पल जे आहे प्रायमरी आणि सेकंडरी ट्रान्सड्युसर मध्ये स्टडी केलं. तर हा जो आहे फक्त एवढीच डायग्राम आपण परत स्टडी करणार आहे. तर याच्यामध्ये पॅसिव्ह ट्रान्सड्युसर मीन्स व्हॉट, की आपल्याला एक्सटर्नल सोर्सची रिक्वायरमेंट असणार आहे. तर एक्सटर्नल सोर्सची रिक्वायरमेंट मीन्स व्हॉट, की आपल्याला हा कोर जो आहे मूव्ह करण्यासाठी, की सपोज तुम्ही काय करताय तुमच्या हाताने, प्रॅक्टिकल मध्ये तुम्ही काय करणार आहे, कोर मूव्ह करण्यासाठी तुम्हाला स्लायडर दिलेला आहे. तर तुम्ही तुमचं काय करणार आहे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय करून तुम्ही तुमच्या हाताच्या प्रेशरने काय करणार आहे, कोर जो आहे सेंटरला सेट करणार आहे, पॉझिटिव्ह डायरेक्शनला मूव्ह करणारे किंवा निगेटिव्ह डायरेक्शनला मूव्ह करणारे. तर तुम्ही काय करणार आहे, एक्सटर्नल सोर्स जो आहे तो यूज करणार आहे. मीन्स प्रॅक्टिकल मध्ये आपण काय करणार आहे, एक्सटर्नल सोर्स जो आहे दॅट इज नथिंग बट तुम्ही काय करणार आहे, तुमच्या हाताचं प्रेशर अप्लाय करून कोर काय करणार आहे, 3 कंडिशनला सेट करणार आहे. तर या फर्स्ट डायग्राम मध्ये आपण काय केलेलं आहे, बॉर्डन ट्यूबने काय केलेलं आहे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय करून काय केलेलं आहे की पुलीच्या हेल्पने आपण काय करणार आहे, कोर जो आहे ती कॉर्ड तुम्ही काय करणार आहे की अशी सेट करणार आहे जेणेकरून कोर तुमचा S1 च्या अक्रॉस असणार आहे किंवा सेंटरला असणार आहे किंवा या S2 च्या अक्रॉसला असणार आहे. तर त्याच्यानुसार कॉर्ड आणि पुलीच्या हेल्पने काय करणार आहे, तर कोर जो आहे तो मूव्ह करणार आहे. सेम ऍक्टिव्ह अँड पॅसिव्ह ट्रान्सड्युसर मध्ये. तर पॅसिव्ह ट्रान्सड्युसर मध्ये आपण 2 एक्झाम्पल स्टडी करणार आहे, एलव्हीडीटी अँड आरव्हीडीटी. तर एलव्हीडीटी मीन्स लिनियर व्हेरिएबल डिफरन्शियल ट्रान्सफॉर्मर अँड आरव्हीडीटी मीन्स व्हॉट, रोटरी व्हेरिएबल डिफरन्शियल ट्रान्सफॉर्मर. तर रोटरी मध्ये कोर काय असणार आहे तुमचा, तर इथं लिनियर मध्ये काय कोर जो आहे तो तुम्ही काय करताय, फॉरवर्ड आणि डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये मूव्ह करताय. रोटरी आरव्हीडीटी सेकंड एक्झाम्पल आहे. तर आरव्हीडीटी मध्ये कोर काय असणार आहे, रोटेटिंग फॉर्म मध्ये असणार आहे, की कोर तुम्ही काय करणार आहे,
क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये रोटेट करणारे और अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये रोटेट करणारे. तर क्लॉकवाईज अँड अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये रोटेट करणारे दॅट टाइम सेम 3 कंडिशन आपण स्टडी करणारे. की ज्यावेळी सेंटरला असेल त्यावेळी नल पोझिशन, कोर ज्यावेळी क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये मूव्ह करणारे त्यावेळी तुम्हाला S1 मीन्स S1 च्या अक्रॉस पॉझिटिव्ह व्होल्टेज मिळणार आहे. कोर ज्यावेळी अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये मूव्ह करणारे दॅट टाइम आउटपुट व्होल्टेज तुम्हाला काय मिळणार आहे, निगेटिव्ह. तर सेम 3 केसेसचे आहे RVDT एक्झाम्पल मध्ये आपण स्टडी करणार आहे. सो पॅसिव्ह ट्रान्सड्युसर मीन्स व्हॉट, इट रिक्वायर्स एक्सटर्नल सोर्स फॉर their operation, that is called as a passive transducer. Then second one is active transducer. So active transducer means what, there is no need of any external source, that is called as a active transducer. तर active transducer मध्ये आपण दोन एक्झाम्पल जे आहे ते डिटेल मध्ये स्टडी करणार आहे, थर्मोकपल अँड पिझो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल ट्रान्सड्युसर. तर पिझो थर्मोकपल जो आहे टेम्परेचर मेजरिंग डिव्हाइस आहे. देन पिझो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल ट्रान्सड्युसर जो आहे तर याच्यामध्ये आपण प्रेशर ऍज अ प्रेशर मेजरिंग डिव्हाइस म्हणून स्टडी करणार आहे. तर ऍक्टिव्ह आणि पॅसिव्ह ट्रान्सड्युसर डेफिनेशन जे आहे त्या लक्षात ठेवायच्या. पॅसिव्ह मीन्स व्हॉट, देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सटर्नल सोर्स, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ ऍक्टिव्ह ट्रान्सड्युसर. आणि पॅसिव्ह ट्रान्सड्युसर मीन्स व्हॉट, इट रिक्वायर्स एक्सटर्नल power for their operation, that is called as a passive transducer. So in passive transducer we will study two examples, LVDT and RVDT. Then in active transducer we will study thermocouple and piezoelectric crystal transducer. तर दोन एक्झाम्पल जे आहे ते आपण डिटेल मध्ये स्टडी करणार आहे. तर फर्स्ट जे आहे थर्मोकपल जे आहे दॅट इज ऍप्लिकेशन ऑफ ऍक्टिव्ह ट्रान्सड्युसर. तर ऍक्टिव्ह ट्रान्सड्युसरचं ऍप्लिकेशन जे आहे ते इथं शेअर केलेलं आहे. तर इथं काय केलेलं आहे, थर्मोकपल मीन्स व्हॉट, की टेम्परेचर मेजरिंग डिव्हाइस आहे. तर टेम्परेचर मेजरिंग डिव्हाइस, तर इनपुट काय आहे की तुम्ही काय करणार आहे, तर इथं दोन जंक्शन आहे. एक जंक्शन जे आहे हॉट जंक्शन आहे, दुसरं जंक्शन जे आहे कोल्ड जंक्शन आहे. तर दोन जंक्शन जे आहे ते आपण काय केलेले, तर दोन डिसिमिलर मेटल जॉईन करून काय केलेले, तर दोन जंक्शन जे आहे ते फॉर्म केलेले. तर इथं फर्स्ट जे आहे हॉट जंक्शन आहे आणि सेकंड जे आहे कोल्ड जंक्शन आहे. तर जे हॉट जंक्शन असतं दॅट इज कॉल्ड ॲज अ मेजरिंग जंक्शन आणि कोल्ड जंक्शन जे असतं दॅट इज कॉल्ड ॲज अ रेफरन्स जंक्शन. की आपण काय की इन जनरल प्रॅक्टिकल मध्ये काय करणार आहे की एका पॉट मध्ये पाणी घेणार आहे. तर ज्यावेळी पाणी थंड असणार आहे त्यावेळी त्याचं काय करणार आहे, टेम्परेचर मेजर करणार आहे. की तुमचं रेफरन्स जंक्शनचं टेम्परेचर तुम्ही मेजर करणार आहे. थंड पाण्याचं काय करणार आहे, टेम्परेचर मेजर करणार आहे. देन सेकंड कंडिशन काय आहे की हॉट जंक्शन, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ मेजरिंग जंक्शन. तर आपण त्याला काय करणार आहे की आपल्या लॅबमध्ये हीटर आहे. तर हीटर इज नथिंग बट की सपोज या डायग्राम मध्ये काय केलेलं आहे, कॅन्डल इंडिकेट केलेली आहे. तर कॅन्डलने तुम्ही काय करताय, तर इथं कॅन्डलने काय करताय तुम्ही इथं, तर एक्सटर्नल जे आहे हिटिंग जे आहे ती प्रोव्हाइड करताय. दॅट टाइम तुमचं हे जंक्शन काय होणार आहे, हॉट